प्रकरण 4 द्विघात समीकरण ત્રીજો વિડીયો। પહેલા બે વિડીયોમાં આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં એની ચર્ચા કરી। હવે દ્વિઘાત સમીકરણ તો છે જ, પણ એનો ઉકેલ શોધવો છે। તો ઉકેલ શોધવાની પહેલી રીત અવયવીકરણની રીતે ઉકેલ શોધવો છે। અવયવીકરણની રીતે ઉકેલ। तो अवयवीकरणनी रीते उकेल शोध्या पहला विडियो लाइक करी देशो। हजू सुधी चैनल सब्सक्राइब ना करी होय तो चैनल पण सब्सक्राइब करी दो। तो तीजा विडियो में आपणे अवयवीकरणनी रीते उकेल शोधीए। नंबर 1 एक्स वर्ग वत्ता 8x वत्ता 15 बराबर 0। जो अवयवीकरणनी रीते उकेल शोधवो होय तो आना अवयव पाडवा पड़े। ए पहेला एक बात कही दूं, द्विघात समीकरणनुं व्यापक स्वरूप ax वर्ग वत्ता bx वत्ता c बराबर 0 होवुं जोईए। जो आपणी रकम बराबर 0 वाળી ज छे तो कोई प्रश्न नहीं, पण बराबर 0 ना होय तो तमारे बराबर 0 वाली रकम बनावी देवानी। अहींया इक्वल टू 0 स्वरूप आपेलू छे तो हवे सीधा अवयव पाड़ी दईए। एक्स वर्ग वत्ता 8x वत्ता 15 बराबर 0। जो एक वार मारो शून्य शोधवानो विडियो जोई लेवो। शून्य शोधवानो विडियो बहुपदी में आवी गयो तो शून्य शोधवानो विडियो जोई लेशो तो थोड़ी आ रीत ताजी थई होय एवुं लागशे के ए ज रीत छे एवुं लागशे तमने, कारण के एमां बहुपदी आपी होय एटले एने px नाम आप्युं होय कि px बराबर एक्स वर्ग वत्ता 8x वत्ता 15 एटલું જ આપ્યું હોય એટલે એમાં px બરાબર 0 કરીએ છીએ એટલે મૂળ તો આનું આ જ કરીએ છીએ। એટલે એ વિડિયો એકવાર જોઈ લેવો। ચલો x વર્ગ વત્તા 8x વત્તા 15 બરાબર 0। હવે ગુણાકાર 15 લાવવાનો અને છેલ્લું પદ પ્લસ છે એટલે સરવાળો 8 લાવવાનો। છેલ્લું પદ પ્લસ હોય તો સરવાળો 8 લાવવો પડે, છેલ્લું પદ માઇનસ હોય તો બાદબાકી 8 લાવવી પડે। पण छेल्लू पद प्लस है एटले सरवाळो 8 लाववानो। कया घड़ियामां 15 आवशे? सरवाळो 8 थवो जोईए तो 8 थी नानो ज भाग विचारवानो। सरवाळो 8 लाववानो होय तो 8 थी नाना घड़ियामां मळी जशे तमने। तो 5 तरी 15। तो आपणे आखुं गणीशुं, डायरेक्ट जवाब नहीं लखीए। एक्स वर्ग वत्ता 15 एक्स वर्ग अने वत्ता 15 पहलू अने छेल्लू पद मूकी देवानुं। भाग पड्या 5 तरी 15, कारण के 5 ने 3 8 थाय, 5 गुण्या 3 15 थाय। गुणाकार 15 लाववानो, सरवाळो 8 लाववानो एटले 5 तरी 15 एटले 5x अने 3x। आ निशानी हमेश माटे अहीं मूकी देवानी। जुओ पहली बात, भाग मोटो पहला मूकवानो। 5 तरी 15 करवानुं, कदी 3 पंचू 15 नहीं करवानुं। 5 तरी ज 15 करवानुं, भूल ना पड़े एनो रस्तो। आ निशानी अहीं मूकी देवानी। हवे आनुं बीजा नंबरनुं पद छे, अवयव पाडवानुं बीजा नंबरनुं पद होय तो एमां माइनस होय तो 2 वार होय, नहीं तो न होय। बस एक वात याद राखवानी, माइनस होय तो 2 वार होय, नहीं तो ना होय। तो जुओ माइनस अहींया एक पण वार नथी, तमारे एक ज निशानी मूकवानी छे। ए तो माइनस मुकाय नहीं तो एक ज वार थई जशे एटले आपणे प्लस मूकी दईए। खाली टेक्निकनी बात है। आम तो आपने खबर है कि 8x ना भाग पड़ीए तो 5x वत्ता 3x ज थाय, पण आ निशानी अहीं मूकवानी। पछी आपणने एक ज निशानी मूकवा मळे। पहली निशानी एनी ए, छेल्ली एनी ए, आ निशानी एनी ए। एक निशानी तमारे मूकवानी, ए जोवानुं पहलेथी एक वार माइनस आवी चूक्यो होय तो तमारे बीजी वार मूकी देवानुं। અને પહેલેથી 2 વાર માઇનસ આવ્યું હોય તો નહીં મૂકવાનું। ટૂંકમાં આ પદમાં માઇનસ હોય તો 2 વાર હોય, નહીં તો ન હોય। ચલો બંનેનું જોડકું બની જશે બે પદનું। આમાંથી x કોમન કાઢીએ એટલે x + 5, આમાંથી 3 કોમન કાઢીએ એટલે x + 5।
બરાબર 0. સરખો કૌંસ દેખાય છે એક્સ પ્લસ 5 છે, બીજો કૌંસ એક્સ પ્લસ 3 છે, બરાબર 0. હા, ઘણા શું કરે, આ બે પદ ના લખે, વચ્ચેના બે સીધા આવા હવે એવું મોઢે આવડે તો લખી દે. 5 તરી 15 તો એક્સ એક્સ લખે, 5 અને 3 લખે, પહેલી નિશાની પહેલામાં મૂકી દે, અને છેલ્લું પદ પ્લસ હોય તો બંને કૌંસની નિશાની સરખી હોય, એ પ્રમાણે પણ મૂકી શકાય. એટલે ગણતરી કરવી હોય તો આ કરવી હોય તો કરવાની, ના કરવી હોય તો સીધો આ જવાબ લખી શકાય આના ઉપરથી. ચલો, એક્સ વત્તા 5 બરાબર 0 અથવા એક્સ વત્તા 3 બરાબર 0, તો એક્સ બરાબર -5 અથવા એક્સ બરાબર -3. બસ આવી ગયો સમીકરણનો ઉકેલ. તો સમીકરણનો ઉકેલ કયો કયો? તો ઉકેલ -5 અને -3. ચલો, ઉકેલ પણ કહી શકાય, બીજ પણ કહી શકાય. જેવું પૂછ્યું હોય એવો જવાબ આપવાનો. ચલો, ઉકેલ કયો? તો -5 -3. ઉકેલ -5 -3. બીજો દાખલો જોઈએ. એક x² ઓછા 9x ઓછા 36 બરાબર 0. ચાલો, કયા ઘડિયામાં 36 આવશે? જુઓ, છેલ્લું પદ માઇનસ છે એટલે બાદબાકી 9 લાવવાની. છેલ્લું પદ માઇનસ છે એટલે બાદબાકી 9 લાવવાની. છેલ્લું પદ પ્લસ હતું એટલે સરવાળો 8 લાવેલા. છેલ્લું પદ માઇનસ છે તો બાદબાકી 9 લાવવાની. બાદબાકી 9 લાવવી હોય તો 9થી મોટો ઘડિયો જ વિચારવાનો. સરવાળો 8 લાવવો તો 8થી નાનો ઘડિયો વિચાર્યો. બાદબાકી 9 લાવવી હોય તો 9થી મોટો ઘડિયો જ વિચારવાનો. તો 9થી મોટા ઘડિયામાં 36 કયો આવે? તો 12 તરી 36, અને 12માંથી 3 જાય તો 9 થાય. ચલો, ગણતરી કરીએ તો પહેલો x² છેલ્લે ઓછા 36, આ બરાબર 0 તો છે જ. ભાગ પડે આપણા 12x અને 3x. પહેલી નિશાની એમના એમ મૂકી દેવાની. હવે જોવાનું, આ બીજા નંબરનું પદ છે. બીજા નંબરના પદમાં માઇનસ હોય તો 2 વાર હોય, નહીં તો ન હોય. ચલો, -2 વાર પહેલેથી જ છે તો તમે પ્લસ મૂકી દો. તમે ત્રીજી વાર માઇનસ મૂકશો નહીં, 2 જ વાર હોવું જોઈએ. હોય તો 2 વાર, નહીં તો ન હોય. ચાલો, ભાગ પાડી દઈએ. આમાંથી x સામાન્ય નીકળશે એટલે x -12. આમાંથી 3 સામાન્ય નીકળશે એટલે x -12 બરાબર 0. એટલે x -12 x પ્લસ 3. સરખો કૌંસ આવ્યો એ પહેલાં મૂકી દીધો, પેલો પછી મૂક્યો. પેલો પહેલાં મૂકીને સરખો કૌંસ પછી મૂકો તો પણ ચાલે. અને આનો જવાબ સીધો ડાયરેક્ટ આ લખવો હોય તો પણ લખાય. જુઓ, 12 તરી 36, x12 અને x3 પહેલી નિશાની મૂકી દેવાની. અને છેલ્લું પદ માઇનસ હોય તો બંને કૌંસની નિશાની જુદી જુદી હોય. છેલ્લું પદ પ્લસ હોય તો બંને કૌંસની નિશાની સરખી હોય. છેલ્લું પદ માઇનસ હોય તો બંને કૌંસની નિશાની જુદી જુદી હોય. એટલે માઇનસ હોય તો એ પ્લસ મુકાય, બરાબર 0. એટલે x -12 બરાબર 0 અથવા x પ્લસ 3 બરાબર 0. એટલે x બરાબર 12 અથવા x બરાબર -3. ચલો, સમીકરણનો ઉકેલ 12 અને -3. સમીકરણનો ઉકેલ 12 અને -3 આવો થશે. ત્રીજો એક દાખલો જોઈએ. ધ્યાનથી તમે નોટબુકમાં નોંધ કરતા રહેશો. x² વત્તા 13x બરાબર 30. જુઓ, બરાબર 30 ના ચાલે. મેં તમને પહેલા દાખલામાં કહ્યું હતું કે =0 હોવું જોઈએ. આ =0 હતું. જો અહીં =0 નથી તો તમારે આ બાજુ લાવી દેવાનું. તો આવું થશે, x² વત્તા 13x
ઓછા 30 બરાબર 0 ઇક્વલ ટુ 0 કરી દેવાનું. 30ને આપણે આ બાજુ લઈ લીધા. હવે 30ના ભાગ પાડવાના થશે. છેલ્લું પદ માઇનસ છે. જુઓ, છેલ્લું પદ માઇનસ હોય તો બાદબાકી 13 લાવવાની, એટલે 13થી મોટો ઘડિયો વિચારવાનો. કયા ઘડિયામાં 30 આવશે? તો 15 દુ 30. જો ભૂલથી 10 તરી 30 ના કરતા, સરવાળો 13 થઈ જશે. આપણે છેલ્લું પદ માઇનસ છે, બાદબાકી 13 લાવવાની છે. સરવાળો 13 લાવવાનો હોત તો 10 તરી 30 કર્યું હોત. હા, છેલ્લું પદ પ્લસ હોત તો 10 તરી 30 ભાગ પડે. આમાં 15 દુ 30 ભાગ પડશે. તો આપણે મૂકી દઈએ x વર્ગ છેલ્લે ઓછા 30 બરાબર 0 તો છે જ. અહીંયા 15x અને 2x, 15 દુ 30, 15 ને 2 બાદબાકી 13 થઈ. છેલ્લું પદ માઇનસ હોય તો બાદબાકી લાવવાની. ચલો, આ નિશાની એમની એમ. હવે મેં તમને કહેલું કે આ દાખલાનું બીજા નંબરનું પદ અવયવ પાડવાનો આવ્યો, એટલે તો આ નંબરમાં માઇનસ હોય તો 2 વાર હોય. ચલો, માઇનસ કેટલી વાર દેખાય છે તમને? 1 વાર. તો બીજી વાર મૂકવું પડશે, તો માઇનસ મૂકી દેવાનો. હવે 2 નું જોડકું બની જશે. તો x સામાન્ય કાઢીએ તો x વત્તા 15 ઓછા 2 સામાન્ય કાઢીએ. જો ઓછા છે એટલે અંદર નિશાની બદલાશે, એટલે વત્તા 15, પણ કૌંસ તો સરખો જ આવે. x વત્તા 15 કૌંસ સરખો જ હોય. તો આપણે લખીશું x વત્તા 15 અને x ઓછા 2. x વત્તા 15 x ઓછા 2 બરાબર 0. ડાયરેક્ટ આવો અવયવ પણ લખી શકાય. ચલો, માટે x વત્તા 15 બરાબર 0 અથવા x ઓછા 2 બરાબર 0. તો x બરાબર -15 અથવા x બરાબર 2. તો સમીકરણનો ઉકેલ મળી ગયો. સમીકરણનો ઉકેલ -15 અને 2. સમીકરણનો ઉકેલ -15 અને 2. દાખલા નંબર 4. એકદમ ધ્યાનથી અવયવો કરવાના છે. 4x વર્ગ બરાબર 25x -6. ચલો, પહેલાં ઇક્વલ ટુ 0 કરી દઈએ. ઇક્વલ ટુ 0 કરવા માટે 4x વર્ગ -25x પ્લસ 6 બરાબર 0. 4x વર્ગ -25x પ્લસ 6 બરાબર 0. હવે જોઈએ આપણે ગુણાકાર કેટલો કરીશું. આમાં ગુણાકાર 15, સરવાળો 8, છેલ્લું પદ પ્લસ હતું. આમાં ગુણાકાર 36, છેલ્લું પદ માઇનસ છે, બાદબાકી 9. આમાંય છેલ્લું પદ માઇનસ છે, બાદબાકી 13 લાવેલા. આમાં છેલ્લું પદ પ્લસ છે, તો સરવાળો 25 લાવવો પડશે. અને ગુણાકાર કેટલો લાવવાનો? તો 6 ચોગ 24. 24 ગુણાકાર. અત્યાર સુધી કોઈ પણ દાખલામાં આગળ આંકડો હતો નહીં, આમાં આગળ છે. તો 6 ચોગ 24 ગુણાકાર લાવવાનો. તો કયા ઘડિયામાં 24 આવશે? 25 સરવાળો કરવાનો છે, તો 24 એકા 24. આપણે લખી દઈએ 4x વર્ગ વત્તા 6 બરાબર 0. ભાગ શું પડ્યા? તો 24x અને 1x. 1xનો એકડો લખવો જરૂરી નથી. ચલો, માઇનસ પહેલી નિશાની એમના એમ મૂકી દઈએ. હવે જોવાનું, માઇનસ હોય તો 2 વાર હોય, તો એક જ વાર છે આપણે, તો બીજી વાર મૂકી દઈએ, ભાગ પાડી દઈએ. ચલો, 4x કોમન કાઢીએ તો x -6 થશે. અને અહીંયા 1 કોમન, કશું ના નીકળે તો 1 કોમન. આ બેમાંથી કશું નહીં નીકળતું, 1 કોમન, એટલે x -6 બરાબર 0. એટલે x -6, 4x -1 બરાબર 0. તો x -6 બરાબર 0 અથવા
4x માઇનસ 1 બરાબર 0. હવે ધ્યાનથી જોઈ લો, x બરાબર 6 અથવા x બરાબર જોજો બરાબર x બરાબર -1 પહેલી બાદ જાય એટલે +1 અને આ ચોગડો છેદમાં જશે તો 1/4. તો સમીકરણનો ઉકેલ મળી ગયો. તો ઉકેલ કેટલો થશે? તો 6 અને 1/4. ઉકેલ થશે 6 અને 1/4. ચલો દાખલા નંબર 5. દાખલો 5. 10x² ઓછા 11x બરાબર 8 એવું લખીએ આપણે. 10x² ઓછા 11x બરાબર 8 ઇક્વલ ટુ 0 હોવું જોઈએ. ઇક્વલ ટુ 0 બનાવવા માટે 10x² ઓછા 11x ઓછા 8 બરાબર 0. ગુણાકાર કેટલો લાવવાનો? તો 10 × 8 = 80. કયા ઘડિયામાં 80 આવે એમ વિચારવાનું. તો 10 × 8 = 80 ગુણાકાર 80. કયા ઘડિયામાં 80 આવે? જુઓ છેલ્લું પદ માઇનસ છે તો બાદબાકી 11 લાવવાની. હવે બાદબાકી 11 લાવીએ તો કયા ઘડિયામાં 80 આવશે? 16 × 85. 16 × 85 મૂકી દઈએ આપણે. 10x² ઓછા 8 બરાબર 0. પહેલું અને છેલ્લું પદ મૂકી દેવાનું. હું જે પ્રમાણે કહું છું એ પ્રમાણે જ લખવાનું. 16x અને 5x. 16x અને 5x. આ નિશાની માઇનસ છે, મૂકી દીધી. પહેલાં બે માઇનસ આવી ગયા જુઓ, આ અને આ, એટલે અહીંયા પ્લસ મૂકીશું. હવે કોમન કાઢીશું. ચલો આ બંનેમાંથી સામાન્ય શું નીકળશે? તો 2x. 2x નીકળે એટલે 2 × 5 = 10. 5x ઓછા 2 × 8 = 16. 5x - 8 આમાંથી 1 નીકળશે એટલે 5x - 8 બરાબર 0. તો એક કૌંસમાં આવશે 5x - 8, બીજા કૌંસમાં આવશે 2x + 1 બરાબર 0. તો 5x - 8 બરાબર 0 અથવા 2x + 1 બરાબર 0. ચાલો x બરાબર શું થશે? તો -8 આ બાજુ જશે એટલે 8 થશે 5/5 અથવા x બરાબર પહેલાં 1 પેલી બાજુ જશે જુઓ એટલે -1 થશે, પછી 1/2 -1/2. તો સમીકરણનો ઉકેલ આવી ગયો. સમીકરણનો ઉકેલ 8/5 અને -1/2. છઠ્ઠો દાખલો જોઈએ. દાખલા નંબર 6. x + 3² ઓછા 5 x + 3 બરાબર 14. હવે આ દાખલામાં જુઓ x + 3 બે જગ્યાએ દેખાય છે. બે જગ્યાએ દેખાય છે. એ પહેલાં એક વાત કરી દઈએ, તમને વિસ્તરણ આવડે છે. ચલો વિસ્તરણ કરીએ તો શું થાય જુઓ. x² 3² 9. વચ્ચે બધું ગુણી દઈએ એટલે 2 × 6x. આગલા વિડીયોમાં આ પ્રકારના વિસ્તરણ જોયેલા આપણે. દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે. ચલો આ કૌંસ છોડીએ તો કૌંસ બદલાશે. જુઓ નિશાની -5x -15. અંદર નિશાની બદલાઈ ગઈ. 12 માઇનસ હતું એટલે 14ને આ બાજુ લાવીએ તો -14 બરાબર 0. ચલો x². 6x માંથી 5x જાય તો 1x. -15 - 14 એટલે -29.
-29 અને +9 એટલે -20 બરાબર 0. ચાલો જુઓ હવે આનો અવયવ પાડવાનો આવ્યો. ચાલો આનો આપણે ડાયરેક્ટ અવયવ પાડીએ. આ છે ગણવું નથી. આ જેમ લોબું ગણ્યું ને એવું ગણવું નથી. ચાલો કયા ઘડિયામાં 20 આવશે? બાદબાકી 1 લાવવાની છે. છેલ્લું પદ માઇનસ છે એટલે બાદબાકી 1 લાવવાની છે. 5 ચોક 20. આગળ કોઈ આંકડો નથી. જુઓ સીધા કૌંસ મૂકી દઈએ. 2 વચ્ચે પેલા 2 સ્ટેપ કાપી નાખ્યા આપણે. કયા 2 સ્ટેપ? ભાગ પાડ્યા એ અને કોમન કાઢીએ છીએ, સીધો જ જવાબ લખીએ છીએ. આ 2 સ્ટેપ કપાઈ ગયા વચ્ચે, સીધું આ સ્ટેપ લખીએ એવું લખીએ છીએ. આમાં ગણતરી કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. ચલો 5 ચોક 20 એટલે XX 5 4. જોજો બરાબર. આ નિશાની અહીં જ મુકાય. મોટો ભાગ પહેલાં જ મૂકવાનો. 5 ચોક 20 જ કરવાનું. 4 5 20 કદી નહીં કરવાનું. પ્લસ મૂકી દીધી નિશાની. ચલો છેલ્લું પદ માઇનસ હોય એટલે બંને કૌંસની નિશાની જુદી જુદી હોય. તો આ પ્લસ છે તો આ શું મૂકીશું? માઇનસ બરાબર 0. તો x + 5 બરાબર 0 અથવા x - 4 બરાબર 0. તો x બરાબર -5 અથવા x બરાબર 4. તો સમીકરણનો ઉકેલ આવો આવશે: -5 અને 4. -5 અને 4. આ દાખલો બીજી રીતે પણ ગણી શકાય. હું આગળ બીજો દાખલો આવો લઉં છું જેને બીજી રીતે ગણીએ. આ રીતે વિસ્તરણ કરવું નથી. આ વિસ્તરણ કર્યું ને આપણે, એ વિસ્તરણ કર્યા વગર ગણવું છે. સરખા જ કૌંસ હોય તો વિસ્તરણ ના કરીએ તો પણ ચાલે. હું આ ઉદાહરણમાં એવી રીતે સમજાવું છું. 4 કૌંસમાં 2x - 1 નો વર્ગ. મારે વિસ્તરણ કરવું નથી આનું 2x - 1 ના વર્ગનું. વત્તા 16 કૌંસમાં 2x - 1 વત્તા 7 બરાબર 0. જો સરખો કૌંસ દેખાય છે તમને, કયો છે સરખો કૌંસ? 2x - 1. તો હું ધારી લઉં. ધારો કે 2x - 1 બરાબર m. તો જુઓ રકમ બદલાઈ ગઈ. 4m² વત્તા 16m વત્તા 7 બરાબર 0. રકમ જ બદલાઈ ગઈ. 4m² વત્તા 16m વત્તા 7 બરાબર 0. હવે જો ભાગ પડશે 7 ચોક 28. 7 ચોક 28. 28 ગુણાકાર લાવવાનો અને 16 સરવાળો લાવવાનો. તો 14 દુ 28 ભાગ પડશે. આપણે ગણીએ છીએ એમ જ ગણી દઈએ. 4m² વત્તા 7. અહીંયા ભાગ પડ્યા 14m અને 2m બરાબર 0. ચલો 2m સામાન્ય. તો 2m વત્તા 7 વત્તા 1 સામાન્ય. 2m વત્તા 7 બરાબર 0. તો 2m વત્તા 7 અને 2m વત્તા 1 બરાબર 0. તો 2m વત્તા 7 બરાબર 0. અથવા 2m વત્તા 1 બરાબર 0. હવે જુઓ, એમની કિંમત પાછી મૂકવી હોય તો અહીંથી જ મૂકી દેવાય. અહીંથી મૂકવી હોય તો મૂકી દેવાય. મૂકી દઈએ આપણે એમની કિંમત પાછી. ચલો, તો એમની કિંમત શું છે? 2x - 1. તો મૂકી દઈએ અહીંયા 2x - 1. ચલો એમની કિંમત મૂકતા એટલે આવું થશે: 2 mની જગ્યાએ 2x - 1
વત્તા 7 બરાબર 0, અથવા અહીંયા 2 એમની જગ્યાએ 2x ઓછા 1 વત્તા 1 બરાબર 0. હવે કૌંસ છોડીએ, ચલો. 2 દુ 4x ઓછા 2 એકા 2 વત્તા 7 બરાબર 0, અથવા અહીંયા શું થશે જુઓ, 2 દુ 4x ઓછા 2 2 એકા 2 વત્તા 1 બરાબર 0. એટલે 4x વત્તા 5 બરાબર 0, અથવા અહીંયા 4x ઓછા 1 બરાબર 0. તો x બરાબર આવશે -5/4, પાંચડો પહેલાં આ બાજુ એટલે -5 અને ચતુર્થાંશ, અથવા અહીંયા x બરાબર આવશે 1 પહેલાં લઈ લઈએ તો 1/4. તો ઉકેલ આપણને મળી ગયો -5/4 અને 1/4. જુઓ, હવે આ દાખલામાં ફરક જોઈ લો. આ દાખલામાં આપણે વિસ્તરણ કરેલું, વિસ્તરણ કર્યું હતું. આમાં વિસ્તરણ નથી કર્યું. વિસ્તરણ કરીને પણ ગણી શકાય. તો તમારે શું કરવાનું, આ દાખલો ધારીને ગણી જોવાનો. x વત્તા 3 બરાબર એમ ધારીને ગણવાનો, અને આ દાખલો વિસ્તરણ કરીને ગણવાનો. જવાબ આ જ રહેશે. કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ લખી દેવી. ચલો આગળ જોઈએ. દાખલા નંબર 8. દાખલા નંબર 8, x - 1/x બરાબર 45/14. તો x - 1/x બરાબર 45/14. એમાં જુઓ, લસા લેવો પડશે. તો બરાબરની બંને સાઈડ આપણે લસા જ લઈ લઈએ. 14x લસા, 14x લસા. તો 14x વડે આને પણ ગુણવા પડે, 14x વડે આને પણ ગુણવા પડે, અને 14x વડે આને પણ ગુણવા પડે. ચાલો આને 14x વડે ગુણીએ તો 14x અને બીજો x એટલે 14x² થશે. આને 14x વડે ગુણીએ તો x ઉડી જશે. જુઓ, 14x વડે ગુણવા જઈએ તો x જતો રહેશે, એકલો 14 વધશે. એની નીચે x છે. અને આને 14x વડે ગુણીએ તો 14 ઉડી જશે, એટલે 45x આવશે. તો આવું થશે. 14x², 45x ને આ બાજુ લાવીએ એટલે વચ્ચે આવી જશે -14 બરાબર 0, બરાબર 0. હવે એક વાતનું ધ્યાન રાખીએ, ગુણાકાર કેટલો લાવવાનો, તો 14 ગુણ્યા 14. હવે 14 ગુણ્યા 14 તો 196 થશે. તો 196 ગુણાકાર લાવવાનો અને બાદ બાકી 45 લાવવાની. કદાચ ના ફાવે તો એક રસ્તો, તમારે શું કરવાનું, આ 14ના અવયવ પાડી દેવાના. જુઓ, આ 14ના અવયવ પાડીએ તો 2 અને 7. ધ્યાન રાખજો બરાબર. આ 14ના અવયવ પાડીએ તો પણ 2 અને 7. હવે આને આડા આવડા ગુણવાના. આડા આવડા એટલે અમુક આંકડા આ બાજુ, અમુક આંકડા આ બાજુ રાખવાના, અને પછી જોવાનું બાદ બાકી 45 થવી જોઈએ. તો જુઓ, માની લો કે પહેલા 3 લઈએ. 2 × 7 = 14, 14 × 28, 28 એક બાજુ ને 7 એક બાજુ. 28માંથી 7 જશે તો કંઈ 45 નહીં રહે. બીજો રસ્તો વિચારીએ. 7 × 7 આ 2 એક બાજુ રાખીએ. ચલો 7 × 7 = 49 એક બાજુ, અને 2 દુ 4 એક બાજુ. તો જુઓ, 49 અને 4 મેળ પડી ગયો. 49 અને 4 તો 14x² છેલ્લે ઓછા 14 બરાબર 0. 49x અને 4x. અહીંયા માઇનસ, આ પદમાં માઇનસ હોય તો 2 વાર હોય, 2 વાર આવી ગયું છે, પ્લસ મૂકી દઈશું, જોડકું બનાવી દઈએ.
चलो बेमांथी कॉमन शुं निकळशे तो 7x तो वधशे 2x ओछा 7 7 49 એટલે 7 આમાંથી 2 નીકળશે એટલે 2x ઓછા 7 બરાબર 0 તો 2x ઓછા 7 અને 7x વત્તા 2 બરાબર 0 એટલે 2x ઓછા 7 બરાબર 0 અથવા 7x વત્તા 2 બરાબર 0 એટલે x બરાબર 7 પહેલાં આ બાજુ જશે બગડો નીચે અથવા x બરાબર બગડો આ બાજુ જશે એટલે -2 ભાગ્યા 7 તો સમીકરણનો ઉકેલ 7 દૂતિયાંશ અને -2 સપ્તમાંશ આવો ઉકેલ આવશે 7 દૂતિયાંશ અને -2 સપ્તમાંશ આગળ જોઈએ 9 નંબરનો દાખલો x વત્તા 1 ભાગ્યા x બરાબર 5 દૂતિયાંશ ચલો લસા લઈએ તો લસા 2x 2x વડે આને ગુણીશું તો 2x વર્ગ 2x વડે આને ગુણીશું તો x ઉડી જશે એટલે વત્તા 2 2x વડે આને ગુણીશું તો 2 ઉડી જશે એટલે 5x શાંતિથી વિચારીને આ સ્ટેપ મૂકવાનું ચલો ઇક્વલ ટુ 0 કરી દઈએ 5x આ બાજુ માઇનસ થશે વત્તા 2 બરાબર 0 ચલો જોઈ લો 2 દુ 4 ગુણાકાર 4 લાવવાનો આગળ વકડો હોય એટલે ગુણાકાર કરીએ છીએ 4 ગુણાકાર લાવવાનો અને 5 સરવાળો લાવવાનો છેલ્લું પદ પ્લસ છે એટલે તો 4 એકા 4 તો લખી દઈએ 2x વર્ગ અહીંયા વત્તા 2 બરાબર 0 તો છે જ 4 એકા 4 4x અને 1x માઇનસ હવે પહેલેથી કેટલા માઇનસ છે એક જ છે તો બીજું મૂકી દઈએ કારણ કે આ પદમાં માઇનસ હોય તો 2 વાર હોય નહીં તો ના હોય ચલો 2x સામાન્ય તો x ઓછા 2 ઓછા 1 સામાન્ય એટલે x ઓછા 2 બરાબર 0 એટલે આવું થશે x માઇનસ 2 અને 2x ઓછા 1 બરાબર 0 એટલે x ઓછા 2 બરાબર 0 અથવા 2x ઓછા 1 બરાબર 0 માટે x બરાબર 2 અથવા x બરાબર જુઓ એકડો પહેલાં આ બાજુ જશે એટલે પ્લસ થશે ભાગ્યા 2 તો સમીકરણનો ઉકેલ શોધીએ તો ઉકેલ 2 અને 1 દૂતિયાંશ 2 અને 1 દૂતિયાંશ ચાલો 10 નંબરનો દાખલો 10 નંબર x વર્ગ વત્તા x વત્તા 5નો વર્ગ બરાબર 125 ચાલો x વર્ગ વત્તા x વત્તા 5નો વર્ગ બરાબર 125 જુઓ આમાં તો વિસ્તરણ કરવું જ પડશે આગળ એવી રીત ગઈ કે બે કૌંસ સરખા હતા તો આપણે ધારી પણ શકતા વિસ્તરણ પણ કરી શકતા આમાં તો આપણે વિસ્તરણ કરવું જ પડશે ચલો x વર્ગ આનું વિસ્તરણ કરીએ તો x વર્ગ 5નો વર્ગ 25 વચ્ચે બધો ગુણાકાર એટલે 2 પંચું 10x અહીં વત્તા આવશે વચ્ચે વત્તા છે એટલે -125 એટલે 125 આ બાજુ લાવ્યા અને બરાબર 0 चलो एक्स वर्ग ने एक्स वर्ग 2x वर्ग वत्ता 10x
25 ઓછા 125 એટલે -100 બરાબર 0. જુઓ હવે આમાં એક વિશેષતા જોઈ લઈએ. આ જે સમીકરણ દેખાય છે ને હવે તો પાડીએ આપણે 100 દુ 200 ગુણાકાર લાવીએ. 200 ગુણાકાર અને 10 બાદબાકી. 200 ગુણાકાર અને 10 બાદબાકી 20 ગુણ્યા 10 થઈ જાય. 20 ગુણ્યા 10 200 અને 20માંથી 10 જાય. પણ જુઓ આ દરેક પદને 2 વડે ભગાય એવું છે. જોઈ લો. તો આખા સમીકરણમાં =0 સ્વરૂપ હોય અને આખામાં બધાને 2 વડે ભગાય એવું હોય તો ભાગી દેવાનું. તો આવું થઈ જશે. જુઓ x² વત્તા 5x ઓછા અને 2 વડે ભાગો તો 50 બરાબર 0. તો x² વત્તા 5x ઓછા 50 બરાબર 0. તો 10 પંચું 50. જુઓ બાદ બાકી 5 થઈ જાય. આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ લખીએ, ગણવું નથી. 10 પંચું 50 ભાગ એવા પડે. આ નિશાની અહીંયા છેલ્લું પદ માઇનસ હોય તો બંને કૌંસની નિશાની જુદી જુદી હોય. આ પ્લસ છે એટલે માઇનસ મુકાશે. =0. તો x + 10 બરાબર 0 અથવા x ઓછા 5 બરાબર 0. તો x બરાબર -10 અથવા x બરાબર 5. તો સમીકરણનો ઉકેલ મળી ગયો. કેટલો થશે? તો -10 અને 5. ખાલી વિસ્તરણ કરવાનું છે. અને એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું, વિસ્તરણ કર્યા પછી દરેકને 2 વડે ભગાય એવા હોય તો ભાગી દેવાના. તો સમીકરણ નાનું થઈ જશે. ભાગ પણ નાના પાડવા પડશે. ડાયરેક્ટ જવાબ લખવો હોય તો લખી શકાય, ગણવો હોય તો વચ્ચે 2 સ્ટેપ વધી જાય. 11 નંબર વર્ગમૂળ 2x² વત્તા 7x વત્તા 5 વર્ગમૂળ 2 બરાબર 0. શાંતિથી વિચારીએ. 5 વર્ગમૂળ 2 અને વર્ગમૂળ 2 એનો ગુણાકાર કેટલો? તો 5 વર્ગમૂળ 2 અને બીજો વર્ગમૂળ 2 એટલે 5 વર્ગમૂળ 2 અને વર્ગમૂળ 2 નો ગુણાકાર 2 એટલે 10 થાય. તો 10 ગુણાકાર લાવવાનો છે અને 7 સરવાળો લાવવાનો છે. 10 ગુણાકાર લાવવાનો છે અને 7 સરવાળો લાવવો છે. તો 5 દુ 10. તો લખી દઈએ વર્ગમૂળ 2x² વત્તા 5 વર્ગમૂળ 2 બરાબર 0. ભાગ કયા પડ્યા? તો 5x અને 2x. નિશાની પ્લસ, પણ બધું પ્લસ જ છે એટલે પ્લસ મૂકી દઈએ. જોડકું બની ગયું. શું સામાન્ય નીકળે જુઓ? તો x સામાન્ય નીકળશે. તો વધશે વર્ગમૂળ 2x વત્તા 5. અહીંથી શું નીકળશે જુઓ? અહીંયા વર્ગમૂળ 2 છે. આ બગડો છે એમાં પણ 2 વર્ગમૂળ 2 સમાયેલા છે. આ બગડો એટલે વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2. એક વર્ગમૂળ 2 અહીં છે, અહીંયા 2 વખત વર્ગમૂળ 2 છે. આપણે વર્ગમૂળ 2 કાઢી લઈએ. એક વખત કાઢી લઈએ, 2 વખત છે આમાં. બગડો એટલે વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 હોય. અને આ વર્ગમૂળ 2 એટલે વર્ગમૂળ 2 બંનેમાં થાય. એક વર્ગમૂળ 2 કાઢી લઈએ એટલે વધશે શું? અહીંથી એક વર્ગમૂળ 2 વધવાનો એટલે વર્ગમૂળ 2x થશે. અને વત્તા આ વર્ગમૂળ 2 તો નીકળી ગયો એટલે વત્તા 5 બરાબર 0. સ્ટેપ થોડું વિચારીને લખવાનું. તો સરખો કૌંસ છે વર્ગમૂળ 2x વત્તા 5 અને બીજા કૌંસમાં x વત્તા વર્ગમૂળ 2 બરાબર 0. તો વર્ગમૂળ 2x વત્તા 5 બરાબર 0 અથવા x વત્તા વર્ગમૂળ 2 બરાબર 0. તો x બરાબર 5 આ બાજુ જાય એટલે -5 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 2. વર્ગમૂળ 2 નીચે આવશે. અથવા અહીંયા x બરાબર લખાશે -વર્ગમૂળમાં 2. તો આના જવાબ આ પ્રમાણે થશે. એના ઉકેલ તો -5 ભાગ્યા વર્ગમૂળમાં 2 અને -વર્ગમૂળમાં 2. ધ્યાનથી
ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. વર્ગમૂળ 2 અને 5 વર્ગમૂળ 2 એનો ગુણાકાર કેટલો? તો 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 એટલે 2 એટલે 5 દુ 10 ગુણાકાર 7 સરવાળો લાવવાનો. 5 દુ 10 ભાગ પડે આપણે વચ્ચે મૂકી દીધા 5x ને 2x. નિશાનીઓ જે પ્રમાણે મૂકીએ છીએ એ પ્રમાણે મૂકી. હવે આ બંનેમાંથી સામાન્ય શું નીકળે? તો x નીકળે. તો વર્ગમૂળ 2x વત્તા 5. આમાંથી શું નીકળે જુઓ તો આ 2 એટલે વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 અને આ 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2. તો એક વર્ગમૂળ 2 બંનેમાંથી કાઢી લીધો, પણ આ બગડામાં 2 વર્ગમૂળ 2 હતા. એક વર્ગમૂળ 2 અને બીજો વર્ગમૂળ 2. એક વર્ગમૂળ 2 કાઢી લીધો એટલે એક વધશે. આમાં તો વર્ગમૂળ 2 નીકળી જ ગયો એટલે એકલો 5 વધશે. બસ આ વાતનું ખાલી ધ્યાન રાખવાનું. ચલો 12 નંબરનો દાખલો. એક કામ કરીએ હવે. ચલો 12 નંબર. વર્ગમૂળ 2x વર્ગ વત્તા વર્ગમૂળ 3 કૌંસમાં 1 માઇનસ 2 વર્ગમૂળ 2 x ઓછા 6 બરાબર 0. ચલો આવો દાખલો હોય તો આવું જ શું કરીએ આપણે? કૌંસ છોડી દઈએ પહેલાં વચ્ચેનો. તો આવું થશે જુઓ, વર્ગમૂળ 2x વર્ગ વત્તા વર્ગમૂળ 3નો 1 જોડે ગુણાકાર અને x પણ છે જુઓ 12. તો વર્ગમૂળ 3x નો ગુણાકાર 1 જોડે એટલે વર્ગમૂળ 3x ઓછા વર્ગમૂળ 3x નો ગુણાકાર આની જોડે એટલે આવું થશે 2 વર્ગમૂળ 3 વર્ગમૂળ 2 નો ગુણાકાર વર્ગમૂળ 6 વર્ગમૂળ 6 x. ફરીથી એકવાર વર્ગમૂળ 3નો અને x નો ગુણાકાર 1 જોડે એટલે વર્ગમૂળ 3x. વર્ગમૂળ 3નો અને x નો ગુણાકાર વર્ગમૂળ 3નો અને x નો ગુણાકાર 2 વર્ગમૂળ 2 જોડે એટલે આ 2 તો ખરા. વર્ગમૂળ 3 ને વર્ગમૂળ 2 એટલે વર્ગમૂળ 6 x. જાળવી રહીને ગુણાકાર કરવાનો, કંઈ રહી ના જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. ઓછા 6 બરાબર 0. ચાલો આ બેમાંથી સામાન્ય શું નીકળશે જોઈ લો, અને આ બેમાંથી શું નીકળે ધ્યાનથી જોઈએ. તો વર્ગમૂળ 2x વર્ગ વત્તા વર્ગમૂળ 3x આમાંથી x નીકળશે. તો વર્ગમૂળ 2x વત્તા વર્ગમૂળમાં 3 આમાંથી શું નીકળશે જુઓ, 2 વર્ગમૂળ 3x. એટલે વર્ગમૂળ 6 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 6. ધ્યાન રાખજો, ઉભારો ટુકડો કરી દઈએ. 6 એટલે વર્ગમૂળ 6 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 6. વર્ગમૂળ 6 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 6. હવે વર્ગમૂળ 6 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 6 એટલે વર્ગમૂળ 6 જે બીજો આવ્યો એના હું ટુકડા કરી દઉં છું. વર્ગમૂળ 3 વર્ગમૂળ 2 અને આ જે 2 દેખાય છે એના પણ ટુકડા કરીએ. વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2. ચાલો ટુકડા કર્યા જુઓ, વર્ગ 2 ના ટુકડા કર્યા વર્ગમૂળ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 2 વર્ગમૂળ 6 હતો. આ 6 ના ટુકડા કર્યા વર્ગમૂળ 6 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 6. તો વર્ગમૂળ 6 એમ ના એમ મૂક્યું, વર્ગમૂળ 6 માંથી વર્ગમૂળ 3 વર્ગમૂળ 2 મૂક્યા આપણે. હવે જુઓ સામાન્ય શું નીકળે છે. આ એમના એમ શું નીકળે આમાં જુઓ, એક તો વર્ગમૂળ 6 નીકળે, બીજો વર્ગમૂળ 2 નીકળે, વર્ગમૂળ 6 અને વર્ગમૂળ 2 નીકળે એટલે વર્ગમૂળમાં 12 નીકળ્યા કહેવાય. વર્ગમૂળમાં 12 એવું નીકળ્યું. વર્ગમૂળ 6 અને વર્ગમૂળ 2, વર્ગમૂળ 6 અને વર્ગમૂળ 2 અલગ અલગ રાખવા હોય તો અલગ અલગ રાખી શકાય. એટલે વર્ગમૂળ 12 કાઢ્યા આપણે. ચલો વર્ગમૂળ 12 નીકળ્યા એટલે અંદર શું વધ્યું જુઓ, એક વર્ગમૂળ 2x વધ્યો, અંદર નિશાની બદલાય. વર્ગમૂળ 3 જુઓ બંને કૌંસ સરખા થઈ ગયા. તો કૌંસ આવા થશે
વર્ગમૂળ 2x વત્તા વર્ગમૂળ 3 એક કૌંસમાં, અને બીજા કૌંસમાં x માઇનસ વર્ગમૂળમાં 12 બરાબર 0. તો વર્ગમૂળ 2x વત્તા વર્ગમૂળ 3 બરાબર 0 અથવા x ઓછા વર્ગમૂળમાં 12 બરાબર 0. તો x બરાબર લખીએ તો વર્ગમૂળ 3 પહેલી બાજુ પહેલાં જાય એટલે માઇનસ વર્ગમૂળ 3 નીચે વર્ગમૂળ 2 અથવા અહીંયા x બરાબર વર્ગમૂળમાં 12. એટલે આ તો એમના એમ રહેશે અને આ 12નું વર્ગમૂળ એટલે અવયવ પાડીએ તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 2 બગડાનો 1 બગડો 12 આવશે વર્ગમૂળમાં 3. ચલો થઈ ગયો ઉકેલ. તો આનો ઉકેલ આવો થશે માઇનસ વર્ગમૂળ 3 ભાગ્યા વર્ગમૂળ 2 અને 2 વર્ગમૂળમાં 3. હવે પ્રેક્ટિસ માટે થોડા દાખલા લખી દઈએ. નંબર 1 x વર્ગ ઓછા 15x વત્તા 50 બરાબર 0. હું જવાબ બાજુમાં મૂકતો જઉં છું 10 અને 5. બીજું x વર્ગ ઓછા 10x બરાબર 39. આનો જવાબ હશે 13 અને -3. ત્રીજું 2x વર્ગ બરાબર x વત્તા 3. જવાબ 3/2 અને -1. 3/2 અને -1. ચલો 4 x વર્ગ વત્તા 5x વત્તા 6 બરાબર 0. જવાબ -3 -2. 5 નંબર 3x વર્ગ વત્તા 4x ઓછા 4 બરાબર 0. -2 અને 2/3. 6x વર્ગ વત્તા 5x બરાબર 6. -3/2 અને 2/3. 7 નંબર 2x વર્ગ વત્તા વર્ગમૂળમાં 6x બરાબર 6. જવાબ છે માઇનસ વર્ગમૂળમાં 6 અને વર્ગમૂળમાં 6 ભાગ્યા 2. 8 નંબર x વત્તા 2નો વર્ગ ઓછા 14 કૌંસમાં x વત્તા 2 વત્તા 45 બરાબર 0. જવાબ છે 3 અને 7. 9 નંબર 6 2x વત્તા 1નો વર્ગ બરાબર 2x વત્તા 1. જો આ બંને દાખલા ધારીને પણ ગણી શકાય, વિસ્તરણથી પણ ગણી શકાય. 0 અને -11/12. 10 નંબર x વત્તા 3 વત્તા 2 ભાગ્યા x બરાબર 0. -1 -2. 11 નંબર x વત્તા 1નો વર્ગ વત્તા x વર્ગ બરાબર 221. 10 અને -11. 12 નંબર x -20 ભાગ્યા x બરાબર 1. જવાબ 5 અને -4. જુઓ આ રીત બરાબર પાકી કરવાની થાય એટલા માટે કે આ ચેપ્ટરમાં પણ કૂટ પ્રશ્નો આવશે. કૂટ પ્રશ્નોનો ઉકેલ તો આ પ્રમાણે જ કરવાનો આવશે, કોઈ પણ વસ્તુ ધાર્યા પછી પણ. તો જેમ પેલા ચેપ્ટરમાં કૂટ પ્રશ્નો કરીએ પણ આપણને લોપની રીત, ચોકડી ગુણાકારની રીત કે આદેશની રીત ના આવડે તો દાખલો પૂરો ના થાય. એ જ પ્રમાણે આમાં આ વિસ્તરણ ના આવડે, હજુ આપણે અવયવીકરણનો બીજો ભાગ જોવાનો છે.
આ એક ભાગ થયો. આમાં 24 દાખલા થયા. 12 મેં ગણાવ્યા, 12 તમારે કરવાના છે. હજુ પેલામાં પણ એટલા દાખલા થશે. પ્રેક્ટિસ બરાબર કરવાની છે તો જ કૂટ પ્રશ્નોમાં તકલીફ નહીં પડે, નહીં તો કૂટ પ્રશ્નો છોડવા પડશે. ચલો ફરી મળીશું. બાય.